Hello friends, today we are going to study The Thief's Story by Ruskin Bond. Ruskin Bond, Indian author, the Indian Council for Child Education recognized his role in the field of children's literature. He won Sahitya Academy Award in 1992. He won Padma Shri in 1999. He won Padma Bhushan in 2014. In the story, there are two characters. One is Hari Singh and second one is Anil, a young boy who makes friends with Anil. Anil trusts him and employs him. Does the young boy betray his trust? So the name of thief was Hari Singh, and who is the narrator of the story, whose age is 15, who met Anil in the wrestling match. Anil was a very kind person whose age is 25. They met at wrestling match, and the thief made most appealing smile for Anil. But Anil ignored him. Then they both discussed about the wrestling match. Then Anil left that place. Hari Singh followed Anil and then he asked for job, work for him. But Anil said, I cannot pay you. Then the thief said, can you feed me? Then Anil said, if you cook, then I will feed you. Then both went to their room, which is located above the Jamuna store. The next day, the thief prepared for food, which is bad. Anil gave all the food for the stray dog. The next morning, the thief made a tea for Anil. He went for shopping. He earned him some profit from that shopping. Anil knew everything, but Anil didn't say anything. Then how earn Anil money? How Anil earn money? Anil earned money. And in a 1 week, he borrowed money, and in the second week, he repaid that loan. Anil was a writer. He wrote for magazine. One day, he published and he sold his writing for one publisher. He earned some money, which is 1600 rupees in 15, and that was the opportunity for the thief. Thief was waiting since 1 month. At night, when Anil sleep, the thief, Hari Singh, woke up. He took up the money and ran away from the place. The thief waited for the Lucknow Express. The train had gone, but the thief is in dilemma. He is in a condition that to be or not to be. Because the thief was a very experienced person. He easily recognized the faces of man. When dropped, greedy person shows fear. Rich person showed anger. And poor person shows acceptance. If Anil discovered his threat, then Anil would definitely become only nervous, only sad. At that night was very chilly and drizzling. His all clothes drenched. He had some option. The thief thought that if I went to my friends, that would also create problem. If I stay hotel, that would also create problem. All people will be curious for me. Then he went at bazaar. He sat on the benches under the clock tower. He thought over his threat, and he is in a guilty mind. Why? Because he thought that the person, Anil, who is very kind, who is very lovable, and I broke his trust. He teach me how to write, how to cook, how to count money, everything. But I broke his trust. And that night, he decided to go again to Anil's place. He went at Anil's home. Anil was still asleep. He kept the money under the mattress again and slept. The next morning, Anil prepared tea for that thief.
and gave 50 rupees to him and said that you will be paid regularly from now. The notes were wet. Anil recognized everything, but Anil did not show with his mouth and eyes. So the moral of the story, one cannot break the trust of the person who is very kind. तर चला आजच्या आपण द थीफ स्टोरी या कथेचे जे काही लेखक आहेत रस्किन बॉन्ड हे यांनी मुलांच्या साहित्य या संदर्भात भरपूर लेखन केलेलं आहे आणि त्यासाठी त्यांना साहित्य अकॅडमीचा अवॉर्ड मिळालेला आहे. पद्मभूषण पद्मश्री अशी अवॉर्ड यांना मिळालेले आहेत. या स्टोरीमध्ये 2 पात्र आहेत. एक आहे हरी सिंग, तो नाव कायम बदलत राहतो, जो चोर असतो, कारण पोलिसांपासून वाचण्यापासून त्याच्या पूर्वीचे जे मालक आहे जिथे काम केले त्यांच्यापासून वाचण्यासाठी नाव सतत बदलत असतो, ज्याचं वय 15 वर्ष आहे. दुसरं कॅरेक्टर आहे अनिल, जो 25 वर्षाचा आहे. आता काय होतं की एक कुस्तीची मॅच चालू असते आणि तिथं हरी सिंग जो 15 वर्षाचा आहे तो जाऊन त्या अनिलला भेटतो, त्याच्याशी हसतो, मैत्री करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्याला त्याच्याशी चोरी करायची असते म्हणून. परंतु अनिल त्याला इग्नोर करतो आणि पण पुढे तो मॅच संपल्यानंतर मॅच विषयी डिस्कस करतात. अनिल निघून जातो, तर त्याच्या मागे जातो आणि म्हणतो मला एखादं काम आहे का तुझ्या घरी. तर तो म्हणतो नाही, मी तुला पे करू शकत नाही, मी तुला पेमेंट देऊ शकत नाही. मग तो म्हणतो तू मला जेवण तर देऊ शकतो. तो म्हणतो तू जर जेवण बनवलं तर मी तुला जेवण देऊ शकतो. अशा पद्धतीने दोघंही त्या जमुना स्टोअरच्या वरच्या रूम मध्ये जाऊन राहतात जिथे त्यांचं घर असतं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी तो स्वयंपाक करतो. स्वयंपाक अतिशय चविष्ट किंवा स्वादिष्ट झालेला नसतो, त्याच्यामुळे सगळं जो ते अन्न आहे तो अनिल फेकून कुत्र्याला देतो आणि मग त्याला शिकवतो कशा पद्धतीने जेवण करायचं, कशा पद्धतीने लिहायचं, वाचायचं, ऍडिशन कशी करायची, हे सगळ्या गोष्टी त्याला शिकवतो. परंतु हरिसिंग काय आहे, जो चोर असतो तो आपल्या मालकासाठी म्हणजे अनिलसाठी चहा बनवत असतो, शॉपिंगला जात असतो, त्याच्यातूनही प्रॉफिट 1-1 रुपया करत असते, प्रॉफिट करत असतो. हे सगळं अनिलला कळत असतं. परंतु अनिल हा मनाने इतका चांगला असतो की त्याला काहीच बोलत नाही. मग अनिल पैसे कसा कमवायचा, तर अनिल 1 आठवड्यामध्ये तो पैसे उसने घ्यायचा, दुसऱ्या आठवड्यामध्ये तो रिटर्न करायचा. अशा स्वरूपात हा चोर पैसे कमवत, अनिल हा पैसे कमवत असतो. आणि मग अनिल हा रायटर असतो जो मॅगझिनसाठी लिहित असतो आणि मग तो एकदा ऑथरसाठी खूप सारं लिखाण करतो आणि मग त्याला पैसे येतात आणि 600 रुपीज इन 50 एवढी त्याला पैसे येतात आणि मग तो पैसे सगळे घेतो आणि मॅट्रेस खाली ठेवतो. आणि चोराला आता ऑपॉर्च्युनिटी सापडलेली असते, संधी मिळते. आपण 1 महिन्यापासून ज्या गोष्टीची वाट पाहतो ती आता वेळ आलेली आहे आणि मग तो सगळे पैसे रात्री झोपल्यानंतर चोर जो आहे तो पैसे घेतो, चोरी करतो आणि निघून जातो. आता गेल्यानंतर तो लखनौ एक्सप्रेस साठी वाट पाहत असतो की त्या एक्सप्रेसने आपल्याला जायचं, परंतु ती एक्सप्रेस निघून जाते तरी तो ट्रेनमध्ये जात नाही, कारण तो विचार करतो की आपण अशा व्यक्तीला फसवलेला आहे जो खूप मनाने चांगला आहे, ज्याने आपल्याला शिकवलं, ज्याने आपल्याला लिहायला शिकवलं, वाचायला शिकवलं, ज्याने आपल्याला घरामध्ये नोकरी दिली, अशा व्यक्तीला आपण फसवतोय ह्या मनामध्ये विचार आला. कारण आपण चोर म्हणतो की मी माझ्या प्रोफेशन मध्ये एवढा मी एक्सपर्ट होतो की मी चेहरे ओळखतो. जो लोभी असतो माणूस तो चिडतो चोरी केल्यानंतर. जो श्रीमंत माणूस असतो, जो लोभी माणूस असतो तो त्याला एक भीती निर्माण होते. जो श्रीमंत माणूस असतो तो चिडतो आणि गरीब माणूस असतो जो चोरी झाल्यानंतर तो त्याचा स्वीकार करतो. अशा स्वरूपात तो चेहरे ओळखतो. पण अनिललाही त्याने ओळखलेला आहे आणि मनामध्ये एक अपराधाची गिल्ट फिलिंग आहे की कशा पद्धतीने मी एका चांगल्या माणसाला फसवलेला आहे. आणि मग त्याच्याकडे ऑप्शन आहेत. रात्रीची वेळ 12 वाजलेली असते, रात्री थंड वातावरण असतं, थोडा पाऊस येत असतो, सगळं त्याचं अंग भिजलेलं असतं. मग तो म्हणतो की माझ्याकडे 2 ऑप्शन आहेत, मी एकतर मित्राकडे जाऊ शकतो, पण मित्रच माझे असे असते की मला प्रॉब्लेम, ते माझे सगळे पैसे काढून घेतील, मित्राकडे तर जाता येणार नाही. मग दुसरा ऑप्शन आहे की मी हॉटेलला राहू, पण हॉटेलला जर राहिलो तर मला लोक माझ्याकडे क्युरियस नजरेने पाहतील की हा कसं हॉटेलमध्ये राहिला. आणि मग ठरवलं होतो की आता आपल्यामध्ये ज्या चांगल्या माणसाला आपण फसवलेला आहे, त्याचा विश्वास आपण तोडलेला आहे, आपण परत अनिलकडे जाऊया. आणि मग बाजारमध्ये जातो, त्या क्लॉक टावर खाली विचार करतो सगळा आणि मग संध्याकाळी जातो पटकन. अनिल झोपलेला असतो, पैसे पुन्हा खाली ठेवून देतो. दुसऱ्या दिवशी अनिल त्याला चहा करतो मस्तपैकी आणि मग त्याच्याशी बोलतो, हे 50 रुपये द्या तुला, म्हणतो आता मी तुला रेग्युलर पेमेंट करणार. आता नोट मात्र ओली असते आणि मग त्या चोराला कळतं की अनिलने आता ओळखलेलं आहे चोरी केलेली, पण अनिल ना होठाने सांगतो आणि त्याच्या नजरेतून सांगतो. अशा स्वरूपाचा चांगला माणूस हा अनिल असतो. याच्यातून आपण हा बोध घेऊया की आपण एखादा माणूस खूप दयाळू असेल, चांगला असेल, त्याचा विश्वास कधी तोडू नये
आणि तोड असा विश्वास जर एकदा तोडला तर तो माणूस खूप दुःखी होईल, म्हणून त्याचा विश्वास कधी तोडू नये. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.